Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുള്ളയുടെ ഉസൂൽ സലാസയാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആമുഖം വായിച്ചു, അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. അപ്പോൾ ആമുഖത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രബന്ധം 4 നിർബന്ധ കാര്യങ്ങൾ. ആ 4 നിർബന്ധ കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ നിർബന്ധ കാര്യമായ അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അറിവ് 2 ഇനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇനം നമ്മൾ വായിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ഇനം ഫർള് ഐനാണ്. അറിവ് ഫർള് ഐനായിട്ടുള്ളത്, ഓരോ വ്യക്തിക്കും നിർബന്ധമായി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അത് ആ വ്യക്തി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാകും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇനമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. The second type is that which is in addition to the legislative knowledge which the Ummah needs as a whole, such as the rulings pertaining to buying and selling, endowments and inheritance and wills and testaments, and rulings pertaining to marriage and agriculture. It is necessary that the Ummah will be in need of this. However, it is not mandatory for each individual from the Ummah to have knowledge of such matters. Rather, what will be sufficient is that if some from the learned acquire the knowledge of such matters, then the objective will have been fulfilled. All of this, such as learning these matters and other than that, is established if Muslims are in need of it. And this is what is referred to as Fardul Kifaya, communal obligation, which means if someone from the Ummah establishes it, then the rest of the Ummah are free from blame. However, if the Ummah collectively leaves it off, then all of them are at blame. രണ്ടാമത്തെ ഇനം ശരീഅത്തിലുള്ളത് ഉമ്മത്തിന് മൊത്തം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അഥവാ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ, വിൽപത്രം, അനന്തരാവകാശം, ദാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ളതും കല്യാണം, കൃഷി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളും. ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയൽ ഉമ്മത്തിന് ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഓരോരാളും നിർബന്ധമായി അറിയേണ്ട അറിവിൽപ്പെട്ടതല്ല. ഇത് ചില ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് ആവശ്യമെന്ന് വരും. അതിൻ്റെ സ്ഥാപനവും നിലനിൽക്കലും. ഇതിനാണ് ഫർളുൽ കിഫായ, സാമൂഹ്യ ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഉമ്മത്തിലെ ചില ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായാൽ മൊത്തം ഉമ്മ ആക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും. പക്ഷെ മൊത്തം ഉമ്മ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ എല്ലാവരും ആക്ഷേപിക്കപ്പെടും. It is necessary that some people from the Ummah learn this type of knowledge if the Muslims are in need of it. However, this is not said to everyone. It is obligatory upon you to have knowledge of these affairs, because matters such as these are not required of everyone, and they are only specific for those people in the Ummah who possess the ability to learn them. Because if someone from the Ummah learns this type of knowledge, then the obligation is fulfilled, which is in opposition to the first type of knowledge, where everyone will be questioned about it individually. This is because it is not possible that a person performs actions except with knowledge. For this reason, the Shaykh, may Allah have mercy upon him, said, it is obligatory upon you. And also we know before entering into explanation of these 4 matters is that what the author intends by knowledge here, which is obligatory upon Ummah, where the Fard Ain or Fard Kifaya is the legislative knowledge which the Messenger sallallahu alaihi wasallam has sent with. അപ്പോൾ ഈ അറിവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിജ്ഞാനമുണ്ടാവാൻ ഫർളുൽ കിഫായ അത് ഉമ്മത്തിന് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഓരോരുത്തരോടും ഇത് നിനക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഉമ്മത്തിലെ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അവർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഉമ്മത്തിലെ ചില ആളുകൾ ഇത് അറിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നിർബന്ധ ബാധ്യത നിന്ന് ഒഴിവായി. ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വിപരീതമാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും നിർബന്ധമാണ്.
ഫർദ് ഐൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോരാളും ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് അമല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കർമ്മത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് അറിവുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകട്ടെ, ഇത് നിനക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫർദ് ഐൻ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഷെയ്ഖ് അറിവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിർബന്ധമായി ഉമ്മത്ത് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് ഫർദ് ഐൻ ആകട്ടെ ഫർദ് കിഫായ ആകട്ടെ, അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊണ്ടുവന്ന ശരീഅത്തിന്റെ അറിവാണ്. As for knowledge of the worldly matters like the knowledge of manufacturing, trade, accounting, nursing and engineering, then knowledge such as this is permissible and it becomes a necessity if the ummah is in need of it, a necessity for the one who has the ability to learn it. However, it is not the type of knowledge that is intended by the Quran or the Sunnah, which Allah has praised His people and which Messenger sallallahu alaihi wasallam said concerning them, al-ulama warasatul anbiya. The people of knowledge are the inheritors of the prophets. Bukhari. So what the author intends by knowledge is the knowledge of the Sharia. ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയലും, അഥവാ നിർമ്മാണം, ഉൽപ്പാദനം, കച്ചവടം, അക്കൗണ്ടിങ്, നഴ്സിംഗ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയൽ അനുവദനീയമാണ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉമ്മത്തിന് നിർബന്ധവുമാണ്. അത് ആർക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കഴിവുണ്ടോ അവർക്കത് പഠിക്കാം. എന്നാലും ഇത് ഖുർആനിലോ സുന്നത്തിലോ പറഞ്ഞ അറിവല്ല. അള്ളാഹ് പുകഴ്ത്തിയത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, പണ്ഡിതന്മാർ അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് എന്ന് സഹീൽ ബുഖാരിയിൽ വന്ന ഹദീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീഅത്തിന്റെ അറിവാണ്. So as it pertains to worldly knowledge, such as if a person remains ignorant about it, then there is no sin upon him, and if he decides to learn it, then it has been made permissible for him, and when it benefits the ummah, he is rewarded for it. And even if he was to die while remaining ignorant of this type of knowledge, then he would not be brought into account on the day of judgment. However, for the one who dies while being ignorant about the knowledge of the Sharia, especially the knowledge that is inevitable, then he will be questioned about it on the day of judgment. Why didn't you learn it? Why didn't you inquire about it? And for the one who says when placed in his grave, my Lord is Allah, my religion is Islam, and my Prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then he will be saved. And it will be said to him, where did you inquire this information from? He will respond, I read the book of Allah and I have taught it. And as for the deceived believer and the hypocrite, when he is questioned in the grave, he will say, oh, I don't know. I heard the people saying something, so I repeated it. It will be said to him, neither did you know, nor did you take the knowledge by reciting the Quran. Then he will be hit with an iron hammer between his 2 ears, and he will cry and cry that will be heard by whatever approaches him except human beings and jinns. Sahih Bukhari. അപ്പോൾ ദുനിയാവിൻ്റെ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവന് അറിവില്ലെങ്കിൽ അവന് കുറ്റമില്ല. അങ്ങനെ അവനത് പഠിച്ചാൽ അവനത് അനുവദനീയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉമ്മത്തിന് ഗുണം ചെയ്താൽ അവനതിന് പ്രതിഫലവുമുണ്ട്. അവനത് പഠിക്കാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ അറിവ്, ദുനിയാവിൻ്റെ അറിവ് പഠിക്കാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവന് കുറ്റമില്ല. എന്നാൽ ശരീഅത്തിൻ്റെ അറിവ് പഠിക്കാതെ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ശരീഅത്ത് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട അനിവാര്യമാക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അവനെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇത് പഠിച്ചില്ല? എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല? ഖബറിൽ വെക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ എൻ്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണ്, എൻ്റെ മതം ഇസ്ലാമാണ്, എൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവൻ അവൻ രക്ഷപ്പെടും. അവനോട് ചോദിക്കപ്പെടും, ഇതെവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് ഈ വിവരം കിട്ടി? അപ്പോൾ അവൻ പറയും, ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബുക്ക് വായിച്ചു, അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സത്യനിഷേധികളും മുനാഫിക്കുകളും അവരെക്കുറിച്ച് ഖബറിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയും, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടു, അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവനോട് പറയപ്പെടും, നിനക്കറിയില്ല, നീ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുമില്ല, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവനെ 2 ചെവിയുടെ ഇടയിൽ ഇരുമ്പ് ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കപ്പെടുകയും
അവൻ അട്ടഹസിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇത് മനുഷ്യരും ജിന്നും ഒഴികെ എല്ലാവരും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് സഹീഹ് ബുഖാരിയിൽ വന്ന ഹദീസാണ്. What the author intended by knowledge here is the knowledge of the Sharia, which is required from us collectively or individually, and it is the knowledge of Allah, His names and attributes, the knowledge of His right over us, which is to worship Him alone without associating any partners with Him. The first thing which has been enjoined upon the slave is to know who his Lord is, the mighty and magnificent, and how He is to be worshipped. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അറിവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീഅത്തിൻ്റെ അറിവാണ്. അത് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യമായിട്ടും അറിയേണ്ടതാണ്. അത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങളും സിഫത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾക്കുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ അറിവും, അതായത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും അവനെ യാതൊരുവിനെ കൊണ്ടും പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കുകയും. നമ്മളോട് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ഒരടിമയോട് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ അറിയലാണ്, അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹുവിനെ അറിയലാണ്. ആ അവനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നത്. വഹുവ മഅരിഫത്തുല്ലാഹ് വ മഅരിഫത്തു നബിയ്യി, which is the knowledge and awareness of Allah and knowledge of His Prophet sallallahu alaihi wasallam. അപ്പോൾ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ബോധവും അവൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം. എന്താണ് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ബോധവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് അവൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The sharh, explanation. The author mentioned that one should have knowledge and awareness of Allah. So how does the slave know who his Lord is? He knows by recognizing His signs, and from those things which He has created, and from among His signs is the night and the day, and from among those things which He has created is the sun and the moon. As the explanation of this will soon come, Allah willing. അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു അടിമ അവൻ്റെ രക്ഷിതാവിനെ അറിയുക? അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വഴിയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളുടെ അറിവ് മൂലമാണ്. അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് രാത്രിയും പകലും, പിന്നെ അവൻ സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യനും ചന്ദ്രനും. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്നതാണ്. Allah is known by His universal signs as well as the signs that are found in the Quran. So when you read the Quran, you will know who Allah the Most High is, and He is the one who has created the heavens and the earth, and He is the one who has subjected everything that is in the heavens and the earth, and He is the one who gives life and death, the one who is capable of doing all things, and He is the most merciful, the bestower of mercy. അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അറിയുക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മുഖേനയും അള്ളാഹു അവൻ്റെ ആയത്തുകൾ, ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ്. അങ്ങനെ ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആരാണെന്നറിയും, അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു ആരാണെന്നറിയും. അള്ളാഹു ആണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും, അവനാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും വിധേയമാക്കിയത്, അവനാണ് ജീവിതവും മരണവും നൽകുന്നത്, അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ്, അവൻ പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമാണ്. So by reading the Quran you will come to know who Allah the mighty and magnificent is, and that He is the one who has conferred many favors upon us, and He is the one who has created us and provided for us. So when you read the Quran you would come to know who your Lord the Most High through His names, attributes and actions. അങ്ങനെ ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു ആരാണെന്നറിയും, അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു ആരാണെന്നറിയും. അവനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അവനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതും നമുക്ക് ഉപജീവനം നൽകുന്നതും. അങ്ങനെ ഖുർആൻ വായിച്ചാൽ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയും, അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു ആണെന്നും അവൻ്റെ നാമങ്ങളും അവൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും. And when you observe the universe, you will come to know who your Lord the Most High is, and that He is the one who has created this universe, and He is the one who has subjected this universe by His glory, Glory be to Him the Most High, wisdom and knowledge. And this is the knowledge and awareness of Allah. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആരാണെന്നറിയും, അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു ആണെന്ന്, അവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നും അവനാണ്
ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വിധേയമാക്കിയത് അവനാണ്. എല്ലാ സ്തുതിയും അവൻ്റെ യുക്തിയും അവൻ്റെ അറിവും കൊണ്ട്. ഇതാണ് അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. As for what the author, may Allah have mercy on him, intended by knowledge of his prophet, then it is to know that he is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the one who has conveyed the message from Allah, the mighty and magnificent, and he is the intermediary between us and Allah in relaying the message. ഇനി ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകട്ടെ, അവൻ്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അദ്ദേഹമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും നമ്മുടെയും ഇടയിൽ ഈ സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. It is a must that you have knowledge of him and that you know who he is, what is his lineage, what is his place of birth, what message did he bring, and how did the revelation begin, how did he establish the call to Allah in Makkah and Medina, and you must know the life history of Messenger sallallahu alaihi wasallam, even if it is the summarized version. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നിർബന്ധമാണ്. അദ്ദേഹം ആരാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനന സ്ഥലം ഏതാണ്, അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹി ആരംഭിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദഅവത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ദഅവത്ത് മക്കയിലും മദീനയിലും സ്ഥാപിച്ചത്, അത് നിലനിർത്തിയത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം, ചുരുക്കിയ ജീവചരിത്രമെങ്കിലും നമുക്കറിയാൻ എന്താണ് നിർബന്ധമാണ്. The Messenger sallallahu alaihi wasallam is Muhammad, son of Abdullah, son of Abdul Muttalib, son of Hashim, son of Abdul Manaf, till the end of prophetic lineage that ends with Ibrahim alayhi salam. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബ്ദുള്ളയുടെ മകനാണ്. അബ്ദുള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെയും അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഹാഷിമിൻ്റെയും ഹാഷിം അബ്ദുൽ മനാഫിൻ്റെയും അങ്ങനെ അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വരെ എത്തുന്നു. And you should have knowledge of his life before he was commissioned as a messenger, and how the revelation came to him from Allah, and what did he do after he was commissioned. And you will come to know this by studying his biography, and know that it is not appropriate that a Muslim should be ignorant about the Messenger sallallahu alaihi wasallam. How can you follow a person whom you have no knowledge of? This is nonsense. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിതം അറിയാൻ നിർബന്ധമാണ്. അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായി ദൂതനായി നിയുക്തമാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ജീവചരിത്രവും വഹി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ജീവചരിത്രം അറിയൽ നിർബന്ധമാണ്. അദ്ദേഹം നിയുക്തനായതിനു ശേഷം, ദൂതനായി നിയുക്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് അനുചിതമാണ് ഒരു മുസ്ലിം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ പിൻപറ്റാൻ പറ്റുക, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ അത് വ്യർത്ഥമാണ്. മഅരിഫത്തു ദീനുൽ ഇസ്ലാം and the knowledge of the religion of Islam. ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷറഹാണ് ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The Sharh, explanation. Knowledge of the religion of Islam. Islam, which is the religion of this Messenger sallallahu alaihi wasallam, and it is the religion of Allah the Most High, which he has commanded his slaves to follow. And it is necessary that you have knowledge of this religion of Islam, which is the religion of all the messengers. Islam in its general sense is the religion of all the messengers, and whoever follows anyone from among the messengers, then he is a Muslim, one who has submitted to Allah the Mighty and the Magnificent, willingly believing in him alone without associating any partners with him. This is the meaning of Islam in its general sense, and it is the religion of all previous messengers, Islam. It is to submit to Allah with Tawheed and to yield obediently to him, and to free and dissociate oneself from shirk and his people. അപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതം ഇസ്ലാമാണ്. അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതവും. അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു അവൻ അടിമയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഈ മതത്തെ പിൻപറ്റാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തെ അറിയാൻ നിർബന്ധമാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ ദൂതന്മാരുടെയും മതം. ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ പൊതുവായ അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് എല്ലാ ദൂതന്മാരുടെയും മതമായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൂതനെ പിൻപറ്റിയാൽ അവൻ മുസ്ലിമാണ്. അവന് അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടവനാണ്. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനോട് യാതൊന്നും പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ.
ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവായ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ദൂതന്മാരുടെയും മതമാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടുക, തൗഹീദിലും അവൻ്റെ അനുസരണത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുക, ശിർക്കും അതിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുക. As for Islam in its particular sense, after sending of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, refer to that which Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent. This is because that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent abrogates all of the previous religions, so that whoever follows him is a Muslim and whoever declines to follow him is not a Muslim. Nor is it possible after the coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and that which he was sent with for a Jew or a Christian to say, I am a Muslim and not follow the religion of Islam, for Islam abrogates all that which comes before it, and it is obligatory to follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam as it is indicated in the statement of Allah, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mankind, if you really love Allah, then follow me. That is, accept Islamic monotheism, follow the Quran and the Sunnah, Allah will love you. Ali Imran 31. This is Islam in its general and particular sense. അപ്പോൾ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അയച്ചതിന് ശേഷം അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അയച്ചതാണ്. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നതോടെ പൂർവിക മതങ്ങളൊക്കെ അസാധുവാക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിൻപറ്റുന്നോ അവൻ മുസ്ലിമാണ്. ആരൊക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിൻപറ്റുന്നില്ലേ അവൻ മുസ്ലിമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ ആഗമനത്തിന് ശേഷം ഒരു ജൂതനോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് ഇസ്ലാം മതം പിൻപറ്റാതെ. കാരണം ഇസ്ലാം മറ്റ് മതങ്ങളെ അസാധുവാക്കി റദ്ദ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിൻപറ്റൽ നിർബന്ധമാണ്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, പറയുക നബിയെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റുക, അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും. അഥവാ തൗഹീദും അനുസരിക്കണം, ഖുർആനും സുന്നത്തും പിൻപറ്റണം. ഇതാണ് ഇസ്ലാം പൊതുവായ അർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും. പിന്നെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, ബിൽ അദില്ല, വിത്ത് പ്രൂഫ്സ്, തെളിവുകളോടെ. ഇതൊക്കെ തെളിവുകളോടെ ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ വിശദീകരണം, with the proofs, and this means knowledge is not blind following but only based upon the proofs derived from the Quran and Sunnah. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi said in a poem, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu mal ilmu nasbuka lil khilaf safah. Knowledge is saying of Allah and His Messenger, and it is not for one to foolishly rely on the differences of opinions. അപ്പോൾ തെളിവുകളോട്, ഇതിനർത്ഥം വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അന്ധമായി പിൻപറ്റലല്ല, പക്ഷേ അത് ഖുർആനിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തെളിവായിരിക്കണം. ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം അൽ ജൗസി ഒരു പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ള പറഞ്ഞു, അവൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാതെ വിഡ്ഢിത്തപരമായി ആരെയെങ്കിലും അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ ആശ്രയിക്കലല്ല. Knowledge is that which is derived from the book and the Sunnah. As for the statement of the scholars, ulama, then they are only to help clarify and explain the speech of Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and their statements are such that some or most of it contain inaccuracy, and proofs and evidences are not derived from the speech of the scholars. They are only derived from the Quranic verses and prophetic narrations. And as for the speech of the scholars, then it is to help clarify the text, because it is not evidence in and of itself. അപ്പോൾ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിതാബിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ്. ഉലമാക്കളുടെ കൗലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കിതാബിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞതും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതും വിശദീകരിക്കാൻ. ആ വിശദീകരണത്തിൽ ചിലതോ അല്ലെങ്കിൽ അധികമോ തെറ്റുകളും വരാം. അതുകൊണ്ട് തെളിവുകൾ എപ്പോഴും പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൗലിൽ നിന്ന് എല്ലാം എടുക്കാം. അത് ഖുർആനിക വചനങ്ങളിൽ നിന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസുകളിൽ നിന്നുമാണ്. പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൗലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്
ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും അത് വിശദീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തെളിവല്ല. This completes the explanation of the first matter, and it is the foundation. The author, may Allah have mercy upon him, only began with it because Aqidah, belief, creed, is the foundation of learning, teaching and inviting to the way of Allah, the Mighty and the Magnificent. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും അഥവാ ആദ്യത്തെ കാര്യം അറിവാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകട്ടെ ഇത് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. കാരണം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും അതാണ് പഠിക്കേണ്ടതും അതിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു. രണ്ടാമത്തെ നിർബന്ധ കാര്യം അത് അമല് ചെയ്യലാണ്. ഈ അറിവ് അമല് ചെയ്യലാണ്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അത്തൂബു ഇലൈക്.